है मानक भगत वैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग। श्री गुर शब्द कमाए पुन जीते पंच विकार। तिन संतन को बंदना सिर चरणन पर तार। एकंकारा सतगुरु ते प्रसाद सत होए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। एकंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सत होए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी दोहरा। सद्दू सिखे सभार जा प्रेम करे मन माहे। श्री अर्जन सब जान कर पहुँचे तिस घर माहे। सद्दू सिख सभार जा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चबर छतर तख्त दे मालक समुची मनुखता सर्व कायनात दे रहबर। दसां ही पातशाहियां दी जोत शब्द ब्रह्म शब्दा अवतार सतगुरु। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी मुबारक गोद दे अंदर। धन धन श्री गुरु रामदास पातशाह महाराज जी दे पावन सचखंड दरबार सचखंड श्री हरमंदर साहिब श्री दरबार साहिब दे दर्शन दीदार करके धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी दे पावन पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब दीवान हाल श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ विखे बड़ी शरधा ते प्यार दे नाल हाजरियां लगवाउंदे होए आप सारी संगत गुरबाणी दा रस भिन्ना कीर्तन रागी ਸਿੰਘਾਂ पासों सरवण कर रहे सो साध संगत ये दिन दे चौथे पहर दे दीवाना विच आप जी हाजरियां भर रहे हो। समा है पावन गुर इतिहास की लड़ीवार कथा विचार दे नाल जुड़न दा। जो लड़ीवार पावन गुर इतिहास की कथा विचार चल रही है इस दे नाल ही जिथे अज दे दिहाड़े विच सिख संगतां गुरु लाधो रे ये पावन दिहाड़ा बाबे बकाले की धरती ते बड़ी शरधा ते सत्कार दे नाल मना रही। क्योंकि अज दे दिहाड़े ही भाई मक्खन शाह लुबाणा जी ने जिथे 22 ਦੇ करीब गद्दियां ला करके बैठण वाले अनेकां ही ऐसे देहधारी जिहड़े अपने आप नूं गुरु होण दा दावा करके लोकां विच भरम पाल के बैठे सन। ते सतगुरु पातशाह महाराज जी ने जो भाई मक्खन शाह लुबाणे दा डुबदा होया बेड़ा पार कीता सी अपने सेवकां समेत आकर के सतगुरु पातशाह महाराज जी दे चरनां विच हाज़र होया। ते अज दे दिहाड़े ही कोठे चढ़ के उसने गुर लाधो रे दा ये रौला पा के ये शोर दे राही इस तरीके दा ये होका दिता सी ताकि भुल्ली लुकाई नूं समझ आ सके जो 8वें पातशाह ने बचन कीते सन। बाबा बसे ग्राम बकाले बन गुर संगत सकल संभाले। अज गुरु लाधो रे दिवस नूं जिथे खुशियां सहित मना रहे हैं उत्थे अज प्रेरणा लैण दी लोड़ है कि सानू भाई मक्खन शाह लुबाणे वांगू सिੱਖੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ है कि जिवें उस समय दे विच 22 ਦੇ करीब देहधारी गद्दियां ला के बैठे सन अज अनेकां ही देहधारी अपने आप च गुरु होण दा दावा करी बैठे हैं। उसे तरीके की शरधा भावना लै करके गुरु चरनां दे विच जुड़ के सच्चे गुरु दे नाल सांझ पाउण दा यतन करिए। ते जिस पातशाह दे लड़ दशमेश पिता सानू ला के गए ने नांदेड़ की धरती ते ये बचन कह गए सन कि आग्या भई अकाल की तबे चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ के 10 पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੁਣ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ। ਧਾਗਿਆਂ ਤੇ ਤਵੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲੇ ਬੰਨੀਏ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਖਵਾਰੇ ਚੌਂਕੀ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ। 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਛੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਲੈ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਪਿਰਾਣਾ ਜੀ ਤੇ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਰਥਮਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪੈਣ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਕਰਨ। ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਾਤ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਰਥਮਲ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ। ਇੱਧਰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਸੱਧੂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਘੁਮਿਆਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਦੇ ਆਵੇ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਆਵੇ ਕੱਚੇ ਰਹਿਣ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਲੰਮਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਆਵੇ ਕੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹੀ ਵਿਕ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਸੱਧੂ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋਗੇ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਤੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚਰਨ ਪਾਉਣਾ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿੱਥੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਗ ਲਾਉਂਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਵੇਦਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਘਰ ਭਾਗ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਈਏ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸੱਧੂ ਸਿੱਖ ਸਭਾਰ ਜਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਭਾਈ ਸੱਧੂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਈ ਸੱਧੂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸਭ ਜਾਣ ਕਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਿਸ ਘਰ ਮਾਹੇ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸਦੇ ਸੀ, ਘਰਾਣੇ ਵਸਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ
ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸ਼ਰੀਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵਸਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸਿਹਾਰੀ ਮੱਲ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਮੀਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਤੇ ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੌਪਈ ਹੀਰ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਗੁਰ ਕੇਰਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਐ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਾਲਾ ਰੂਪ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੱਧੂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਬੰਧਨ ਕਰੀ ਚਰਨ ਤਿਸ ਬੇਰਾ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸੱਧੂ। ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਨਿਤ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਨਿਤ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਾਸ ਕਾਮਨਾ ਪੁਰਵੋ ਸੁਆਮੀ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਧਨੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਛੋਰ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਨੀ ਸਿੱਖ ਹਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਅਸਥਾਨ ਰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਔਰ ਕੀ ਲਖ ਆਏ ਮੁਰਿਓਰ। ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਵੇਦਨਾ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਧਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕੋਠੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਓ ਭਗਤ ਕਾ ਭੁੱਖਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਵੇਖਣੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚੜਾਵਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਾਨ ਕੌਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵਨਾ ਕਿਹੋ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵਨੀ ਭਗਤ ਭਾਏ ਕੌਡੀ ਅਗਰ ਭਾਗ ਰੱਖੇ। ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਚ ਭਿੱਜਿਆ ਕੋਈ ਕੌਡੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਦਾਨ ਦੇਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਮੀਰੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਮਨ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਪੱਖੋਂ ਕਿੱਡਾ ਇਹ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ। ਸੰਤੋਖੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸੱਧੂ ਹੈ ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਘੁਮਿਆਰ ਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਆਵੇ ਸੀ, ਭੱਠੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਜਾਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਆਏ ਹੋ। ਦੀਨ ਬੰਦ ਜਾਹੀ ਤੇ ਕਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੀਨਾ ਬੰਧੂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਬਸੀ ਤੁਮ ਕੋ ਸਬਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਸ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ। ਹਾਥ ਜੋੜ ਬਹੁ ਉਸਤਤ ਕਰਕੇ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿਫਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਆਖਣ ਨਾਲ, ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਆਖਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟਣਾ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦਿਆਂ, ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਰੇ ਉਤਾਰੇ ਉਰ ਮੁਦ ਭਰਕੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੰਗਲ ਕਰਦਾ ਏ, ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ ਏ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਲੈ ਕਰ ਗਇਓ ਸਦਨ ਕੇ ਅੰਦਰ। ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੌਤਨ ਪਲੰਗ ਡਸਾਇਓ ਸੁੰਦਰ। ਕਿੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਇਸ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਵੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਲੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਪਲੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਡੀਕ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਭਾਗ ਲਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਪਲੰਗ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਲੰਗ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਵਾਂ ਪਲੰਗਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਨਵੇਂ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਸ ਤਰਨ ਤੇ ਉਪਰ ਛਾਏ। ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਲੰਗੇ ਉੱਪਰ ਸੁੰਦਰ ਵਿਛਾਉਣਾ ਵਿਛਾਇਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅਨਲੱਗ ਵਸਤਰ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਵਿਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਰ ਬੇਨਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਠਾਏ। ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਇਸ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਸੱਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਿਸ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋਣ, ਸੱਜੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਲੰਗਾ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਪਲੰਗ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਸੁੰਦਰ ਪਲੰਗ ਨੂੰ ਪਲੰਗ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੁੰਦਰ ਪਲੰਗ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਕਰ ਅਪਰ ਫਰਸ਼ ਕੋ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗਏ ਸਨ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ, ਭਾਈ ਲੰਗਾ, ਭਾਈ ਪਿਰਾਣਾ ਤੇ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਆਦਿਕ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਵਿਛਾਉਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਇਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੰਦਰ ਵਿਛਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਬਿਠਾਏ ਧਾਰ ਹਰਸ਼ ਕੋ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਉਸ ਸੁੰਦਰ ਵਿਛਾਉਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਠਵਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਬ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕੇ। ਫਿਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਚਰਨ ਪਖਾਰਤ ਭਾ ਸਭ ਹੀ ਕੇ। ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਚਰਨ ਧਵਾਉਣੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਚਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ। ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੇਖੋ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਚਰਨ ਧਵਾਉਣੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਪਖਾਰੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ 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 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫੇਰ ਆਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਚਰਨ ਧਵਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ ਭਾਈ ਸੱਧੂ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁਟੰਬ ਮੁਖ ਡਾਰੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁਹਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰੀਤ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਾਲੇ ਪੰਥ ਦੀ ਨੀਂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੇਖੋ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰੀਤ ਸੀ, ਚਰਨ ਧੋਏ ਰਹਿਰਾਸ ਕਰ, ਚਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਪਿਲਾਇਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਚਰਨ ਧੋਏ ਰਹਿਰਾਸ ਕਰ, ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਪਿਲਾਇਆ। ਇਸ ਰੀਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।
ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਸਦਨ ਮੈਂ ਸ਼ਿਰਕਨ ਕੀਨਸ। ਕਿੱਡਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਚਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਿੜਕਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਭਾਵ ਇਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਚਰਨ ਪੈ ਜਾਣ ਉਹ ਧਰਤੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ। ਜਿਸ ਜਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਉਹ ਜਲ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਜਲ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਡਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਐਡੀ ਰਹਿਮਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਇਓ ਨਿਹਾਲ ਅਦਕ ਫਲ ਲੀਨਸ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਏਡਾ ਮਹਾਨ ਫਲ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਬਿਦ ਕੀ ਸੁਚਤਾ ਤਬ ਕਰੀ। ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੁਚਮਤਾ ਕੀਤੀ। ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਆਦਿਕ ਕਰਕੇ ਸੁਚਮਤਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਲੇਪਨ ਆਦ ਰਸੋਈ ਧਰੀ। ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੇਪਨ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸੋਈ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਕਰਨਹਾਰ ਇਸ਼ਨਾਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਸੁਚਮਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਸੁਚਮਤਾ ਵਰਤੀ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ, ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿਕ ਕਰਕੇ। ਸੁਚ ਸੋ ਨੀਰਨਿਓ ਭਰਿਆ ਨੇ। ਨਵਾਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਾਸਨ ਸਕਲ ਮਾਂਜ ਕਰ ਬ੍ਰਿੰਦ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਬਰਤਨ ਨੇ ਮਾਂਜ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਾਵਨਤਾ ਕਰਤਵੈ ਬਿਲੰਦ। ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਹਾਈਜੀਨ ਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਿਹੋ ਜੀ। ਅੱਜ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਿਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਸੰਬੰਧ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਚਮਤਾ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਸੁਚਮਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਆ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਜਦੋਂ ਫੈਲਿਆ ਸੀ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਵੀ ਧੋਂਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਚਮਤਾ, ਇਹ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਉਸ ਭਾਈ ਸੱਧੂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਚਮਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਚਮਤਾ ਸਹਿਤ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੇ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਅਨ ਚੂਨ ਗੋਦੀਮ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਗਮ ਚਾਵਰ ਧਰ ਸੁਧ ਭ੍ਰਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਦਰ ਚਾਵਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਭਾਵ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਸੂਖਮ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਚਾਵਲ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਰੀਕ ਚੌਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਏ ਹਨ। ਪਹਿਤ ਬਨਾਈ ਡਾਲ ਮਸਾਲੇ। ਤੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦਲੀ ਦਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਪਾਇਸ ਪਾ ਕੀਨ ਬਿਦਨਾਲੇ। ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖੀਰ ਬੜੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਵਾਦਲੇ ਇਹ ਪਕਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਤ ਸੋ ਮੇਲ ਬਨਾਇਓ ਨੀਕੋ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਤੜਕੇ ਲਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੁੰਦਰ ਪਕਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਰ ਤਿਆਰੀ ਭੋਜਨ ਸਭ ਹੀ ਕੋ। ਸਾਰੀ ਇਹਨੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਬਹੁ ਦੀਪਕ ਸਗਰੇ ਘਰ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜ ਗਈ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਬਾਲੇ ਹਨ, ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਘਰ ਦੀਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਸੋਹਣੇ ਦੀਪਕ ਬਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੌਂਕੀ ਨਹੀਂ ਡਸਾਈ ਤਰੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੌਂਕੀ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਚੌਂਕੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਢਾਹ ਕਰਕੇ
ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਥ ਜੋਰ ਆਗੇ ਹੋਏ ਖਰੋ। ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਇਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਭੋਜਨ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ ਕਰੋ, ਆਪ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੁਨਤ ਉਠੇ ਲਖ ਪ੍ਰੇਮ ਕਨੇਰਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਪਲੰਗੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਚੌਂਕੀ ਪਰ ਬੈਠੇ ਤਸਬੇਰਾ। ਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚੌਂਕੀ ਇਸ ਨੇ ਨਵੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਡਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਿਥਕ ਪ੍ਰਿਥਕ ਕਰ ਥਾਲ ਪਰੋਸਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸੁੰਦਰ ਪਕਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸੁੰਦਰ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਥਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕਵਾਨ ਪਰੋਸੇ ਹਨ। ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਹ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਪੱਖੇ ਭੋਜ ਲੇਹਜ ਅਰ ਚੋਸਾ। 4 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚਬਾ ਕਰਕੇ ਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਭੱਖੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਆਦਿਕ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਲੇਹਜ ਜਿਹੜਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਆਦਿਕ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਚੂਸ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਦੂਸਰਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਤੀਜਾ ਪੀ ਕੇ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਅੰਬ ਆਦਿਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਭੋਜਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸੇ ਹਨ। ਤੁਰਸ਼ ਮਧੁਰ ਅਰ ਤਿਕਤ ਸਲੋਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਖੱਟੇ, ਮਿੱਠੇ, ਕਰਾਰੇ ਤੇ ਲੂਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੜੇ ਸਵਾਦਲੇ ਪਕਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਏ ਹਨ। ਆਗੇ ਧਰਿਓ ਗੁਰੂ ਕੇ ਤੌਣ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਭੋਜਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਸਵਾਦਲੇ ਪਰੋਸ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਥ ਜੋਰ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿ ਖਰੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦਿਆਂ ਸਨਮੁਖ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਕਰਨ। ਚਾਹਤ ਹੁਕਮ ਸੋ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਤੇ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸੱਧੂ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਹਿਤ ਸੋ ਕਰਿਓ ਆਹਾਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ, ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਭਏ ਸਭ ਹਾਥ ਪਖਾਰੇ। ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧਵਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੱਧੂ ਮਾਨ ਰਾਖ ਬੇਕਾਰਨ। ਇਧਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਵੇਖੀ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਸੱਧੂ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਸਵਾਦ ਸਰਾਹਤ ਭਰੇ ਆਹਾਰਨ। ਉਹ ਸਵਾਦਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਈ ਸੱਧੂ ਬੜੇ ਸਵਾਦਲੇ ਪਦਾਰਥ ਛਕਾਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ। ਇਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸੱਧੂ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ, ਬੜੇ ਸਵਾਦਲੇ ਪਕਵਾਨ ਤੂੰ ਛਕਾਏ ਹਨ। ਹਾਥ ਜੋੜ ਕਹਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਲਾਇਕ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਤੁਮ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਕ। ਇਹ ਤੇ ਦੀਨਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜਿਮ ਦੁਰਯੋਧਨ ਆਦਿਕ ਤਿਆਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਐਸੀ ਕਲਾ ਬਣ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਆਦਿਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਦਨ ਬਿਦਰ ਕੇ ਬਸ ਅਨੁਰਾਗੇ। ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬਿਦਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਬਿਦ ਆਜ ਭਈ ਮਮ ਸਾਥ। ਬਸ ਉਹੀ ਬਿਦ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਨ ਕੌਣ ਤੁਮਾਰੇ ਅਬ ਐਸੋ ਭਾਵ ਬਿਦਰ ਕੋ ਦੇਖਿਓ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਮੋਹੇ ਭਾਵੇ ਕਿ ਰਾਜਨ
ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਆਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕੀ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਵੀਏ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਬਿਦਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਭਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਨ ਕੌਣ ਤੁਮਾਰੇ ਆਵੇ, ਐਸੋ ਭਾਉ ਬਿਦਰ ਕੋ ਦੇਖਿਓ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਮੋਹੇ ਭਾਵੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਨਿਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਹੋ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਭਾਈ ਸੱਧੂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਕੋ ਤਜ ਮਮ ਘਰ ਬਸਨਾਥ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾਥ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਰੁਚਰ ਚਰਿਤਰ ਬਚਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਬਚਿੱਤਰ ਹੈ, ਵਿਸਮਾਦ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਕੋ ਕਹਿ ਸਕੇ ਆਪ ਕੇ ਚਿੱਤਰ, ਕੌਣ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਗੁਰ ਭਰੇ ਅੰਗ ਪਰ ਪਹੁੰਚੈ ਜਬੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁੰਦਰ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭੋਜਨ ਅਚਿਉ ਤ੍ਰਿਆ ਜੁਤ ਤਬੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੰਪਤ ਬਿਜਨਾ ਲੈ ਗਏ, ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਲੈ ਕੇ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਝੱਲੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਖਾ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਕੌਣ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਹਾੰਕਤ ਭਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੱਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੱਖਾ ਝੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਮਿਰਦੁਲ ਚਰਨ ਕੋ ਗਹਿ ਕੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੱਖਾ ਝੱਲਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਕੋਮਲ ਚਰਨ ਉਹ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਭਾਈ ਸੱਧੂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਾਂਪਤ ਚੌਂਬ ਚਾਰ ਕੋ ਜੈ ਕੈ, ਸੁੰਦਰ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਘੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੀ। ਜਿਸ ਜਿਸ ਸੇਖੋ ਸੁਧ ਤਬ ਹੋਈ, ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਗ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਧਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖਬਰ ਫੈਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਦਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਇਹ ਕਨਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਵਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਥੋੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਗਿਆ। ਭਵਰਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਖਿੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਭਵਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਨਸੋ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਆਏ ਸਭ ਕੋਈ, ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਸਿੱਖ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜੇ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਧਰ ਧਰ ਭੇਟ ਬੰਦਨਾ ਠਾਨਹਿ, ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਬਿਨੈ ਬਖਾਨਹਿ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਲ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿਸਾ ਵੱਢ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਤਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ
ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਖ ਸਹਿਜਾ ਪਰ ਨਿੰਦਰਾ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਖ ਨਿੰਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਆਸਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪਲੰਗ ਨੂੰ ਪਲੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਤ ਬੜੇ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਕਟ ਸਿੱਖ ਸਭ ਹੀ ਪਰ ਸੋਏ। ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਉਹ ਵੀ ਰਾਤ ਸੌਂ ਕਰਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਆਦਿਕ ਹੈ ਜੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ, ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਪਿਰਾਣਾ ਪੈੜਾ ਜੀ ਆਦਿਕ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਜਾਮ ਜਾਮਨੀ ਜਾਗਰਣ ਕੀਨ। ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉੱਠ ਗਏ ਹਨ। ਸੋਚਾ ਚਾਲ ਸਗਲ ਕਰ ਲੀਨ। ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਆਦਿਕ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸਵੱਛਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਲ ਨਿਰਮਲ ਸਾਥ। ਨਾਲ ਸੁੰਦਰ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਚਿਤ ਬੈਠ ਰਹੇ ਗੁਰਨਾਥ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕਾਗਰ ਚਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਇਓ ਰਬ ਚੜਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ। ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਿਨ ਚੜ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਪਣੀ ਚਮਕ ਬਿਖੇਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਸੰਗਤ ਸੁਨ ਸੁਨ ਮੁਦ ਬੜਿਓ। ਇੱਧਰ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਆਏ ਆਏ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਕਰਹਿ। ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨਸ ਰਾਤ ਚਿਤਮੋਂ ਅਨ ਦਿਨ ਨੀਤ, ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰ ਮੇਲੀਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਸਿੰਘ ਮੀਤ। ਸੁਣ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸੱਜਣ ਇਕ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਆ, ਤਿਸ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ ਹਉ ਫਿਰੋਂ ਖੁਜੰਤੀਆ। ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਸਿਓ ਦੇਵੈ ਜੋਰ, ਚਰਨ ਗਹੋਂ ਬਕੋਂ ਸੁਭ ਰਸਨਾ ਦੀਜਹਿ ਪ੍ਰਾਨ ਅਕੋਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਬੰਦੈ ਚਰਨੋ ਪਾਇਨ ਧਰਹਿ। ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਐ। ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤੇ ਮਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੌਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ, ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਸੁਚੱਜਾ ਤੇ ਆਨੰਦਮਈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਤਬੇ ਅਰਥ ਮਲ ਚਲ ਕਰ ਆਇਓ। ਇੱਧਰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਰਥਮਲ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੇ ਐ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਠੋ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹਰੀ ਕੇਰਾ। ਕੌਣ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਅਰਥਮਲ ਜੀ? ਬਾਬਾ ਅਰਥਮਲ ਜੀ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਰਥਮਲ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਏ, ਭਰਾ ਹੋਏ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੈ ਬਾਬਾ ਅਰਥਮਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਭਰ ਕਰ ਅੰਕ ਮਿਲੇ ਤਿਸ ਬੇਰਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੜਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਅਰਥਮਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਾਦਰ ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਵਨ ਕਰਿਓ। ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਅਰਥਮਲ ਜੀ ਨੂੰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥਕ ਸਭਨ ਤੇ ਹੋਏ ਹਿਤ ਧਰਿਓ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ
ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਵਰਤਨੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਅਰਥਮਲ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਕਟ ਅਰਥ ਮਲ ਕੇ ਸੋ ਬਰਨਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਬਾ ਅਰਥਮਲ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਮਰੇ ਤਨ ਕੋ ਹੈ ਅਬਿਅੰਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਅਰਥਮਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਦਬੇ ਕੋ ਸਭ ਸੁਨੋ ਬਰਤੰਤ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਬਰਤੰਤ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਅਰਥਮਲ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਮਹਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹਮਰੇ ਜੈ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚ ਦਾ ਸੂਰਜ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਲੂ ਬਿਰਤੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਿਰ ਅਪਰਾਧ ਤੈਨੂੰ ਕੋਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਠੋਕਰਾ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਮੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਪਰਾਧੀ ਜਬ ਹੋਏ ਵਿਸਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵੱਧ ਜਾਵਣ, ਉਚਿਤ ਸਜਾਏ ਹੱਥ ਬ੍ਰਿੰਦੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਉਚਿਤ ਸਜ਼ਾਏ ਬਨੇ ਤਿਸ ਕਾਲਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਵੱਡੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਚੰਦ ਬਿਲੰਦੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਸਰੂਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਤਾਹ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਹੱਥ ਬ੍ਰਿੰਦੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਨਤ ਅਰਥ ਮਲ ਬੂਜਨ ਕਰੇ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਅਰਥਮਲ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਕਹੋ ਮੋਹੇ ਕਿਮ ਤਨ ਪਰ ਹਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਤਨ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਗਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸਭ ਗਾਥ ਬਖਾਨੀ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਅਰਥਮਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੰਦੂ ਦੂਤੀ ਕਰਤ ਮਹਾਨੀ, ਕਿ ਚੰਦੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਥਮ ਕਹਿਤ ਇਹ ਚੋਰ ਲਗਾਵੈ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਘੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨੀ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦੂ ਵਰਗੇ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੰਦੂ ਆਦਿਕ ਪਾਪੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਨ ਭਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਹੁ ਸਮਾਜ ਮਿਲੇ ਚੁਰਵਾਵੈ, ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦੂਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਚੰਦੂ ਪਾਪੀ ਆਦਿਕ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਸਜਾਦਾ ਇੱਕ ਚੱਲ ਆਇਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਸੀ ਖੁਸਰੋ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਦੀਨ ਜਾਨ ਤੇ ਭੋਜਨ ਖਵਾਇਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਪਿਆਸਾ ਆ ਜੇ, ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਅੰਨ,
ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ, ਇਹ ਦੇਗ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਵਕਤ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਛੇਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ ਤੇ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭੁੱਖਾ ਆ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੰਗਰ ਦੇਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ, ਤੇ ਜੇ ਸਿਰ ਫਿਰਿਆ ਆਕੀ ਚੜ ਕੇ ਆ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇਗ ਵੀ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਗ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਭਾਵ ਭੁੱਖਾ ਜਾਣ ਕੇ, ਗਰੀਬ ਜਾਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਤੀ ਕੀਨ ਸਮਤ ਮੰਦ, ਤੇ ਚੰਦੂ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਚੁਗਲੀ ਵੀ, ਮੂਰਖਾਂ ਨੇ ਮਤ ਦੇ ਮੰਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਉ ਸਿਖਾਏ ਰਸਾਏ ਬਿਲੰਦ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ, ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2 ਲੱਖ ਲਿਖ ਦੰਦ ਪਠਾਇਓ, ਤੇ 2 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਨਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਅਹਦੀ ਲੈ ਹਮਰੇ ਢਿਗ ਆਇਓ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਿਰ ਅਹਿਦੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ 2 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਮਹਾਨ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ ਇਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਤਜਨ ਤਨ ਸਿਰ ਇਸ ਦੇਹੀ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਨੇ ਕੂ ਹੈ ਸ਼ਰਾਪ ਹਮਾਰੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨਾ, ਪੀਲੂ, ਛੱਜੂ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮੁਆਫਕ ਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਰਚਨ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਤ ਤੇ ਮਹਾਨ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਘੜੀਆਂ ਸਨ। ਤਨ ਤਿਆਗੋ ਰਿਪ ਕਰਨ ਮਜਾਰੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਸਨ। ਪੁਨ ਹਮਰੇ ਨਾਨੇ ਬਚ ਕਹਿਓ, ਫਿਰ ਨਾਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਜਬ ਹੀ ਬਰ ਲਹਿਓ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰਤੇ ਰਹਿ ਹਮਾਰੇ ਘਰ ਮੈਂ, ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਅਬਨੈ ਜਾਵੇਂ ਬੰਸ ਅਪਰ ਮੈਂ, ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਏਡੀ ਲਾਇਕਤਾ, ਏਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਚਲਤਾ ਜਲ ਚਲਤਾ ਤੁਮ ਰੋਕਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਜਲਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੋਏ ਹੈ ਸੰਕਟ ਏਵ ਬਲੋਕਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੇ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਬ ਫੁਰੇ ਕਰੇ ਹਮ ਸਾਚੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਤੇ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਈ, ਉਹਨਾਂ 7 ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਝੋਲੀ ਪਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਦੇ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ਼ੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਉਸ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਿਕਟ ਤੇ ਤਨ ਨਹਿ ਬਾਚੇ, ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ
ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਨ ਰੂਪੀ ਠੀਕਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਚਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਕਾਰਨ ਆਏ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦੂ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਈਰਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵੱਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੀ ਵੇਖੋ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤ ਪੰਗਤ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਉੱਚੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੇ ਪੀਲੂ ਛਾਜੂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਕੱਚੀ ਰਚਨਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਵਰਗੇ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਬੁਖਾਰੀ ਵਰਗੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਦੇ, ਇਹ ਕਈ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਅਬ ਤਨ ਤਿਆਗਨ ਲਖਿਓ ਭਲੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਇਹ ਭਲਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਵਾਚ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੁਨਤ ਅਰਥ ਮਲ ਸ਼ੋਕ ਵਿਸਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਭਾਵਕ ਹੋਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਰਥਮਲ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੁਚਰ ਬਲੋਚਨ ਤੇ ਜਲ ਡਾਲਾ। ਇਦਾਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਲ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਹਨ। ਹੇ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮ ਅਲੇਪ ਸਭ ਸਮੋ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਦਰਸ ਲਾਭ ਸੁਖ ਜੋ ਬੜ ਹਮੈ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਭ ਰਹਿ ਬਸੂਰਤ। ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਹੇਰਤ ਤੁਮ ਮੂਰਤ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਰੋ ਅਨੇਕਨ ਕੋ ਕਲਿਆਣ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਿਆਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਤਨਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਤਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਸਦਾ ਮਹਾਨ। ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਹੋ। ਤੁਰਕ ਜੁਗਤ ਚੰਦੂ ਦੁਖ ਪਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਪੀ ਚੰਦੂ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਹਰਖ ਧਰਤ ਉਰ ਵੇਖੋ ਖਾਵੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨੋ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਦੂ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਾਨੋ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਬ ਘਟ ਅੰਤਰ ਪਹੁੰਚੈ ਜਾਈ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੈਰ ਕਮਾਉਣ ਦਾ, ਨਿਰਵੈਰਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨੋ ਅੱਗ ਦੀ ਚੁਆਤੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਦੋਖ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਮੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਖ ਅੰਗ ਪ੍ਰਾਨ ਬਿਨਸਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਕਰਵਾ ਬੈਠੇਗਾ। ਤੈਸੇ ਅਵੇ ਨਾਹੀ ਨ ਜਾਣਹਿ। ਅਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗ ਨਿਰਵੈਰ ਵੈਰ ਜੋ ਠਾਨਹਿ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਵੈਰਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰਚਾਏਂਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੂਕੀ ਲਾਏ। ਸ਼ਲੋਕ 12 ਤੇ ਵਧੇਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਦ ਪਰਹਿ ਇਹਨੂੰ ਪਰਜਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਪੱਤੀ ਆਵੇਗੀ, ਸੰਕਟ ਆਵੇਗਾ, ਇਸ ਫਲ ਕੋ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਬੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਫਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਕਰਤੇ ਨੇ ਕਾਰਨ ਕਰਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਰਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜੋ ਕਾਰਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ, ਸੋ ਸਭ ਤੇ ਕਾਰਜ ਹੈ ਸਰਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੀਣ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿਖਾਈ ਹੈ,
ਉਥੇ ਮਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਖੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਲ ਆਪ ਭੁਗਤਣਗੇ। ਅਵਚਲ ਨੀਮ ਰਖੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੰਥ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਜੀ ਅਬਚਲ ਨੀਂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹੋ ਜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਚ ਹੈ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਅਚਾਨਕ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਨਿੰਦਕ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ ਬੈਠਣਗੇ। ਬਹੁਰ ਅਰਥ ਮਲ ਜੋਰੇ ਹਾਥ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਰਥਮਲ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਸੁਨੋ ਬਿਨੈ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਨਾਥ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਮਮ ਕਾਇਆ ਹੈ ਆਪ ਅਗਾਰੀ। ਮੇਰੀ ਕਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਹੈ। ਜੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤਜ ਕਰ ਦਿਓ ਜਰ ਤੁਰਖ ਉਖਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟੀ ਜਾਵੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਪੁਲਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਵੀ ਪੁੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਮ ਬਿਨ ਜਗ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਨਾ ਭਾਵੈ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਅਪਰ ਲੋਕ ਚਲਨ ਬਨ ਆਵੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪਰਲੋਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਵ ਆਗਿਆ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਚਲਾਨਾ। ਆਪ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਅਗਰ ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਤਿਆਗਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਆਪ ਰੱਖੋ ਤਨ ਕਾਲ ਮਹਾਨਾ। ਪਰ ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਨ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਉਹ ਕਾਰਨ ਆਪ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੁਨ ਕਰ ਬਚ ਪ੍ਰੇਮ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਰਥਮਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਲੈ ਲਵੋ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦਾ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿਓ ਰਹੋ ਤੁਮ ਤਨ ਤੁ ਜੁਤ ਛੇਮ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਰਹਿਣਾ ਕਰੋ। ਰਹੀ ਆਰ ਬਲ ਬਾਸੁਰ ਚਾਲੀ। ਅਜੇ ਲਗਭਗ 40 ਕੁ ਦਿਨ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਰਬਲਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਬ ਤੁਮ ਕਾਇਆ ਤਜੋ ਸੁਖਾਲੀ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤੁਸਾਂ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ। ਮਿਲੋ ਆਨ ਪਰਲੋਕ ਮੋਹੀ। ਫਿਰ ਆ ਕਰਕੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਪੈਣਾ। ਨਹਿ ਵਿਯੋਗ ਬਹੁ ਦਿਨ ਕੋ ਹੋਹੀ। ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿਮਦਾ ਧੀਰਜ ਰਾਖਿਓ ਪਾਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੌਸਲਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਅਨਕਰੀਤ ਕੀ ਕਥਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਾਬਾ ਅਰਥਮਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੰਗਰ ਲਗਿਓ ਹੋਏਨ ਗੁਰ ਕੇਰਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਚੱਲਣੇ ਨੇ। ਨਿਤ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਅਰਪੈ ਸੰਗਤ ਆਨ ਕਨੇਰਾ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁੰਦਰ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਵੇਂ ਸਿੱਖ ਟੋਲ ਕਰ ਘਨੇ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਪੂਜ ਗਮਨੈ ਸੁਖ ਸਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਖ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਦਾਤੇ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੋ ਪੁਰ ਅਗਵਾਨੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਪਸਰੀ ਸੁਧ ਲਗ ਦੀਰਘ ਭਵਨੂ। ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੰਦੂ ਪਾਪੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨਿਰਮਲ ਵਡਿਆਈਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੇਵਾ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਵੇਂ ਸਿੱਖ ਟੋਲ ਕਰ ਘਨੇ। ਪੂਜ ਗਮਨੇ ਸੁਖ ਸਨੇ।
ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੋ ਪੁਰ ਆਗਮਨੁ ਪਸਰੀ ਸੁਧ ਲਗਦੀ ਰਗ ਭਵਨੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।